नयागढ़ जिला रणपुर ब्लॉक अधीन करेन्डा टांगी पंचायत रे सामान्य विवाद को नहीं गत किछि दिन हेब उत्तेजना देखा देथिला। एही क्रम रे पंचायत सरपंच स्वामी श्री राजेश कुमार महापात्र उपरे आक्रमण होइतबा अभियोग होइछि। या परे घटना गंभीर रूप नैथिला। घटना परे उभय पक्ष रणपुर थाना रे परस्पर विरोध रे एतला दैथिले। श्री अमिय बलियार सिंह पंचायत समिति सभ्यंक भाई, श्री कविराज प्रधान वकील, श्री राजेश महापात्र सरपंच स्वामी, श्री विपिन पाढ़ी बाचस्पति स्वामी। पुलिस उभय पक्षर अभियोग को ग्रहण करी तदंत आरंभ करिसेंति। ए घटना परे सोशल मीडिया एवं खबर कागज रे विभिन्न प्रकार अपप्रचार हेउतबा अभियोग होइछि। याकु नै बीजेपी रा वरिष्ठ नेतृवृंद और स्थानीय जनप्रतिनिधि माने एकजुट होई दृढ़ निंदा करिसेंति। श्री निर्मल कुमार मतगज सिंह जिला बीजेपी उपसभापति स्थानीय सरपंच कहिले यह संपूर्ण मिथ्या और मनगड़ा खबर। अंचलर शांति भंग करबा पई एपरी षडयंत्र हेउछि। श्रीमती प्रगति महापात्र करेन्डा टांगी पंचायत सरपंच, श्री सुवर्ण सिंह राज्य कार्यकारिणी सदस्य बीजेपी, श्री अभिषेक सामंतराय राज्य कार्यकारिणी सदस्य बीजेपी, श्री वेणुधर राणा जिला कार्यकारिणी सदस्य बीजेपी, श्री अखिल साहू चांदपुर मंडल सभापति बीजेपी समस्ते मिलित भावरे दाबी करिसेंति जे प्रशासन निरपेक्ष भावे तदंत करी प्रकृत सत्य सामना को आणु एवं दोषी विरोध रे कठोर कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जाऊ। नेता माने लोकन को शांति बजाय रखिबाकू एवं कौनसी गुजब रे विश्वास न करिबाकू अनुरोध करिसेंति। तुरंत उच्च स्तरीय तदंत हेउ एवं जेउ माने अंचलर सद्भाव नष्ट करिबाकू चाहुचंती सेमानक विरोध रे कार्यानुष्ठान हेउ। रणपुर ब्लॉक केरेन्डा टांगी ब्यूरो हेड प्रसन्न बराल रिपोर्ट ओडिशा न्यूज। योग्य हिताधिकारी जो मैंने कौन सुविधा न करने कि नहले कौन पंचायत डेभलपमेंट कार्य जमीक आमर सब विजिलेंस को केस देवा जमीक आमर गोटे मंडप आउे जी आम सब डेभलपमेंट कार्य सब से विजिलेंस को देखिए सब कम बंद कर आगुरी एमती घटना किसी विवादित घटना किसी गणमाध्यम प्रदान होता पूरा मामला ना मुझे किसी पर्यटन सही आसती अधिक जमी सन्ध्या आज जो सांबादिक बंधु मैंने उपस्थित अच्छा समस्त को नमस्कार करुच्ची। मु निर्मल कुमार मतगज सिंह जिला उपसभापति भारतीय जनता पार्टी नयागढ़ जिला। आज ये जो घटना सब घटी जिते राज्य में लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीयुक्त मोहन चरण माझींकर उन्नतिमूलक कार्य एवं केन्द्र में माननीय प्रधानमंत्री श्रीयुक्त नरेंद्र मोदी लोकाभिमुखी कार्य प्रतिष्ठ हुई पंचायत अंतर्गत किसी जो व्यक्ति ना एवं आप शुणुले से विशेषकर विकास कथा को बाधाप्राप्त करने दीर्घ दिन धरी आमर एठिकार सरपंच बीजेपी समर्थित होता बेले महिला सरपंच आम सरकार नारी सशक्तिकरण कथा अच्छी ये कथा को अग्राधिकार भित्ति आम महिला सरपंच को सहयोग करने परिवर्ते सदा सर्वदा उन्नतिमूलक उन्नयन कार्य बाधाप्राप्त करुवा मिछरे आपण माध्यम हो कि खबर कागज माध्यम इलेक्ट्रोनिक्स मीडिया प्रिंट मीडिया एवं अभियोग कर मिथ्या अभियोग कर उन्नयन कार्य को बाधाप्राप्त कर कार्यक्रम को आम भारतीय जनता पार्टी नयागढ़ जिला तथा रणपुर ब्लॉक तरफ दृढ़ निंदा करुँ। सब कार्य विरोध रही जदि आम उन्नयन कार्य समस्ते निजक सामिल करवा भविष्य में आम राज्य और देशर उन्नति हो निजर स्वार्थ जगत सृष्टि कर पंचायत जो कम भारतीय जनता पार्टी समर्थित सरपंच द्वारा विकसित कार्यक्रम को दि जाऊँ। विगत किसी वर्ष है आमर विजिलेंस को विभिन्न क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रम को बाधा करने दि जाऊँ। उदाहरण स्वरूप ये आप निजे देखिपे गोटे काम आरंभ हो पंचायत भितर कम को
ଆମର କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ବି ହେଇପାରୁନାହିଁ। ପଞ୍ଚାୟତ ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ଥିବା ଭିତରେ ଏ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବି ହେଇପାରୁନି, ଯୋଉଟାକି ଲୋକମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଆମର ଗୋଟେ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଅଛି, ଯାହାକୁ ମଧ୍ୟ ବିଗତ ଦିନରେ ବ୍ରେକ୍ କରାଯାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ବିଜେପି ସେମାନେ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ କି ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେଇକି ପାଇବା କଥା, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ଯାହା ଖବର ଅଛି ଆମ ପାଖରେ 5-6 ଜଣ ସେଗୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ବ୍ରେକ୍ କରାଯାଇଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ପାଖରେ। ସେଟା ହଉ, ସେଟା ଆମେ ମନା କରୁନା, ଯଦି ଭୁଲ ଥିବ ସେଠି ସୁଧାର କରାଯାଉ, ସୁଧାର ହଉ। କିନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଆଡ଼ କରିବା। ଆମର ଯେ ପ୍ରିୟ ନେତ୍ରୀ ମାନନୀୟ ବାଚସ୍ପତି ସୁରମା ପାଢ଼ୀଙ୍କର ଏକ ନାରୀ ନେତ୍ରୀ ଏବଂ ରଣପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର କାର୍ଯ୍ୟଧାରାକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରି କେଣ୍ଡାଟିକ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ତା ଅତୁଳନୀୟ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଯଦି ବିଗତ ଦିନକୁ ହିସାବ ରଖିବା, ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 4.5 ବର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରୁ 1,30,00,000 ଟଙ୍କା ଏ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଦାନ ହୋଇଛି ଉନ୍ନତିମୂଳକ ଭାବରେ କାମ, ଯାହାକି ଏକ ଉଦାହରଣ। ଏଠି ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣ ହଉ, କୌଣସି ପଞ୍ଚାୟତର କୌଣସି ରୋଡ ହଉ, କୌଣସି ମନ୍ଦିର ହଉ, କୌଣସି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯେତେବେଳେ ବି ଯିଏ ଯାଇଛନ୍ତି ତାକୁ ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ସରପଞ୍ଚ ସ୍ୱାମୀ ରାଜେଶ ମହାପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ନେତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ନେତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଉପରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ବାଧାନ୍ୱିତ ଈର୍ଷାପ୍ରଣୀୟ ହୋଇ ବାଧାନ୍ୱିତ କରିବା, ଏଇଟା ଟିକେ ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ ଲାଗୁନାହିଁ। ଏବଂ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରଚାର କରିବା ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ, ସେଥିରୁ ଟିକେ କ୍ଷାନ୍ତ ରହିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ମଧ୍ୟ। ସେମାନେ ଯେଉଁ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ମିଡ଼ିଆରେ କହୁଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଟିକେ ସଜାଗ ରଖିବା ପାଇଁ ବି ଆପଣଙ୍କୁ। କାରଣ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାସନ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତର ପ୍ରତି ଅନୁକୂଳ ପ୍ରତି ସାହିରୁ କାମକୁ ନେଇକି କେନ୍ଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚାଇବା, ଏହା ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି। ତେଣୁ ଏଠି ବଦନାମ କରିବା, ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ମିଡ଼ିଆ ସେଲ୍ରେ କହିବା, ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କରିବା, କାମ ସ୍ରୋତରେ ମିଶନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ, ଆମେ ବି ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ, ସ୍ରୋତକୁ ଆସନ୍ତୁ, ସ୍ରୋତରେ ମିଶନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ବଦନାମ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ମହିଳା ସରପଞ୍ଚ ଏଠି ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ଧମକେଇବା, ତାକୁ ଆକ୍ରୋଶ କରିବା, ତାକୁ କମେଣ୍ଟ ତା ନାଁରେ ମିଛରେ ଇଆଡ ସିଆଡୁ ମାର୍କେଟରେ କହିବା, ଯୋଉଟାକି ଗୋଟେ ନାରୀ ସମାଜ ପାଇଁ ଅକ୍ଷୁଣୀୟ ଅପରାଧ ମଧ୍ୟ। ବିଗତ ଦିନର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ 16 ତାରିଖକୁ ଯଦି ହିସାବ ରଖିବା, ମାନ୍ୟବର ବାଚସ୍ପତି ଓଡ଼ିଶା ଭବନରେ ଥିଲେ। ଆମର କୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେଟା? ଅଟଳ ବାଜପେୟୀଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧରେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ମିଥ୍ୟା ଲେଖିକି ଦେବା, ଏଇଟା କେତେ ଦୂର ଠିକ୍ ବା ଭୁଲ ସେଟା ଆପଣମାନେ ନିର୍ଗମ ବି କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ତାର ଫୁଟେଜ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯୋଉଟାକି ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେଇପାରିବୁ। ଏବଂ ଯେଉଁ କହିଲି 1,30,00,000 ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ, କେଣ୍ଡାଟିଂ ପଞ୍ଚାୟତର 25-26 କଥା କହୁଛି, ଆଗ କଥା କହୁଛି। ଏଇ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯେତିକି ଆମକୁ ଦିଆଯାଇଛି, ଆଗରୁ ହିସାବ କଲେ ତ ବହୁତ କିଛି ବାହାରିବ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯାହା ଦିଆଯାଇଛି ଫଣ୍ଡସ୍, ସେ ଫଣ୍ଡସରେ 1,30,00,000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଛି ପଞ୍ଚାୟତ। এই ବିକଶିତ କାମ ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ବାଧାକ ହେବା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖେଇବା, ଲୋକଙ୍କୁ ଡରେଇବା, ତାହେଲେ ସେଥିରୁ କ୍ଷାନ୍ତ ରହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏତିକି ଜଣାଉଛି ଯେ ଏଭଳି ଭାବରେ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରଚାର ନ କରାଯାଉ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ। ରାଜେଶ କୁମାର ଧନ୍ୟବାଦ। ଯାହା ହଉ, ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟା। ଆସିଥିବା ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସୁବଲ ସିଂ, ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ଆମେ ଏକ ବିଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯୋଗୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲୁ, ଯାହା ଆପଣମାନେ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସି ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। କହିବାର ମତଲବ ହେଉଛି ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା, ବିକଶିତ ଭାରତ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନେଇକି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯାଉଛି, ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କିଛି ନା କିଛି ଲୋକ ଯାହା ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେଉଁ କାମ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସମର୍ଥିତ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ବିକଶିତ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଦିଆଯାଉଛି। ବିଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ଏଠି ଆମର ଭିଜିଲାନ୍ସକୁ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବାଧା କରିବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଉଛି।
ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଏଠି ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଅଟକେଇ ଯାଇଛି ପଞ୍ଚାୟତ ଭିତରେ କାମକୁ। ଆମର କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ବି ହେଇପାରୁନାହିଁ ପଞ୍ଚାୟତ, ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ଥିବା ଭିତରେ ଏ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବି ହେଇପାରୁନି, ଯେଉଁଟାକି ଲୋକମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଆମର ଗୋଟେ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଅଛି, ଯାହାକୁ ମଧ୍ୟ ବିଗତ ଦିନରେ ବ୍ରେକ୍ କରାଯାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ବିଲ୍ ସେମାନେ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ କି ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେଇକି ପାଇବା କଥା, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ଯାହା ଖବର ଅଛି ଆମ ପାଖରେ 5-6 ଜଣ ସେଗୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ବ୍ରେକ୍ କରାଯାଇଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ପାଖରେ। ସେଟା ହଉ, ସେଟା ଆମେ ମନା କରୁନା, ଯଦି ଭୁଲ ଥିବ ସେଠି ସୁଧାର କରାଯାଉ, ସୁଧାର ହଉ। କିନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଆଡ଼ପ ଆମର ଯେ ପ୍ରିୟ ନେତ୍ରୀ ମାନନୀୟ ବାଚସ୍ପତି ସୁରମା ପାଢ଼ୀଙ୍କର ଏକ ନାରୀ ନେତ୍ରୀ ଏବଂ ରଣପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର କାର୍ଯ୍ୟଧାରାକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରି କେଣ୍ଡାଟିକ୍ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ତା ଅତୁଳନୀୟ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଯଦି ବିଗତ ଦିନକୁ ହିସାବ ରଖିବା, ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 4.5 ବର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରୁ 1,30,00,000 ଟଙ୍କା ଏ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଦାନ ରହିଛି ଉନ୍ନତିମୂଳକ ଭାବରେ କାମ, ଯାହାକି ଏକ ଉଦାହରଣ। ଏଠି ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣ କୌଣସି ପଞ୍ଚାୟତର କୌଣସି ରୋଡ ହଉ, କୌଣସି ମନ୍ଦିର ହଉ, କୌଣସି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯେତେବେଳେ ବି ଯିଏ ଯାଇଛନ୍ତି ତାକୁ ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ସରପଞ୍ଚ ସ୍ୱାମୀ ରାଜେଶ ମହାପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ନେତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ନେତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଉପରେ ଦେଇଛନ୍ତି। କାରଣ ଏଇ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ବାଧାନ୍ୱିତ ଇର୍ଷାପଣୀୟ ହୋଇ ବାଧାନ୍ୱିତ କରିବା, ଏଇଟା ଟିକେ ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ ଲାଗୁନାହିଁ। ଏବଂ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରଚାର କରିବା ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ, ସେଥିରୁ ଟିକେ କ୍ଷାନ୍ତ ରହିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ମଧ୍ୟ। ସେମାନେ ଯେଉଁ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ମିଡ଼ିଆରେ କହୁଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଟିକେ ସଜାଗ ରଖିବା ପାଇଁ ବି ଆପଣଙ୍କୁ। କାରଣ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାସନ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତର ପ୍ରତି ଅନୁକୂଳ, ପ୍ରତି ସାହିରୁ କାମକୁ ନେଇକି କେନ୍ଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚାଇବା, ଏହା ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି। ତେଣୁ ଏଠି ବଦନାମ କରିବା, ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ମିଡ଼ିଆ ସେଲ୍ରେ କହିବା, ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କରିବା, କାମ ସ୍ରୋତରେ ମିଶନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ, ଆମେ ବି ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ, ସ୍ରୋତକୁ ଆସନ୍ତୁ, ସ୍ରୋତରେ ମିଶନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ବଦନାମ କରନ୍ତୁନି। ଗୋଟେ ମହିଳା ସରପଞ୍ଚ ଏଠି ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ଧମକେଇବା, ତାକୁ ଆକ୍ରୋଶ କରିବା, ତାକୁ ତା ନାଁରେ ମିଛରେ ଇଆଡୁ ଛୋଟ ମାର୍କେଟରେ କହିବା, ଯୋଉଟାକି ଗୋଟେ ନାରୀ ସମାଜ ପାଇଁ ଅକ୍ଷୁଣୀୟ ଅପରାଧ ମଧ୍ୟ। ବିଗତ ଦିନର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ 16 ତାରିଖକୁ ଯଦି ହିସାବ ରଖିବା, ମାନ୍ୟବର ବାଚସ୍ପତି ଓଡ଼ିଶା ଭବନରେ ଥିଲେ। ଆମର କୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେଟା? ଅଟଳ ବାଜପେୟୀଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧରେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ମିଥ୍ୟା ଲେଖିକି ଦେବା, ଏଇଟା କେତେ ଦୂର ଠିକ୍ ବା ଭୁଲ ସେଟା ଆପଣମାନେ ଯୋଜନା ବି କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ତାର ଫୁଟେଜ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯୋଉଟାକି ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେଇପାରିବୁ। ଏବଂ ଯେଉଁ କହିଲି 1,30,00,000 ତଥା ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ କେଣ୍ଡାଟିଂ ପଞ୍ଚାୟତର 25-26 କଥା କହୁଛି, ଆଗ କଥା କହୁଛି, ଏଇ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯେତିକି ଆମକୁ ଦିଆଯାଇଛି, ଆଗରୁ ହିସାବ କଲେ ତ ବହୁତ କିଛି ବାହାରିବ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯାହା ଦିଆଯାଇଛି ଫଣ୍ଡସ୍, ସେ ଫଣ୍ଡସରେ 1,30,00,000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଛି ପଞ୍ଚାୟତ। ଏ ବିକଶିତ କାମ ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ବାଧାକ ହେବା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖେଇବା, ଲୋକଙ୍କୁ ଡରେଇବା, ତାହେଲେ ସେଥିରୁ କ୍ଷାନ୍ତ ରହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏତିକି ଜଣାଉଛି ଯେ ଏଭଳି ଭାବରେ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରଚାର ନ କରାଯାଉ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ।